Hi all. Prepositions are very important in spoken English, in written English, and also for all the competitive examinations. I will explain among and during these two prepositions in English as well as in Telugu with examples. If you watch this video, you know the entire concept of the prepositions, tips, and the practice methods. Category A, among. Something is shared among number of people or some of something is given to all of them. We'll see with below examples. ఉన్నదానిలో వారందరికీ కొన్ని లేక కొంత ఇవ్వబడుతుంది. అవి ఎలా అనేది ఈ కింద ఎగ్జాంపుల్స్తో తెలుసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 1. మిస్టర్ ప్రతాప్ డివైడెడ్ his property among his 4 daughters. Pratap has 4 daughters. He distributed or he shared or he divided his property to his daughters. Pratap, what he he divided his property to his daughters only. So before his daughters, we should use among. ప్రతాప్ గారు తన ఆస్తిని తన నలుగురు కుమార్తెలు పంచారు. ఎవరికి పంచారు? తన నలుగురు కుమార్తెలకు. సో నలుగురు కుమార్తెల ముందు మనము among అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. Example 2. Students are distributing chocolates among themselves. What are they distributing? They are distributing chocolate among themselves only. There are no other people involved distributing the chocolates. Only students are involved. So before themselves, we should use among. విద్యార్థులు వారిలో వారు చాక్లెట్ పంచుతున్నారు. వారిలో ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. వారిలో వాళ్ళే మేబీ సమ్ అకేషన్ ఉంది, దానివల్ల వాళ్ళు చాక్లెట్ పంచుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని themselves ముందు ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 3. The property has divided among all the partners. There are some partners, they started some business, they got some profit. The profit divided among all the partners. No other people involved. So before all the partners, we should use among. అందరి భాగస్వాములకు లాభం ఇవ్వించబడింది. ఓన్లీ కొంతమంది కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు, వాళ్ళకి కొంత లాభం వచ్చింది. సో ఆ లాభాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళ ముందే మనము అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద స్వీట్స్ అమాంగ్ themselves. What are they distributing? They are distributing sweets only among themselves. No one is involved, only employees. So before themselves, we should use among. ఉద్యోగులు మిఠాయిలు వారిలో వారు పంచుకుంటున్నారు, ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. మేబీ సమ్ స్టేషన్ వాళ్ళలో వాళ్ళే ఉద్యోగులు పంచుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు themselves ముందు అమాంగ్ ఉపయోగించాలి. కేటగిరీ బి. When people enjoy, fight, talk, or agree together without involving anyone else, then we use the proposition among. ఎవరితోని ప్రమేయం లేకుండా ప్రజలు ఆనందించినప్పుడు, పోరాడినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు లేదా కలిసి అంగీకరించినప్పుడు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. అది ఎలా అనేది కింద ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాము. ఎగ్జాంపుల్ 5. Travelers are enjoying among themselves. Travelers are enjoying among themselves. There are no other people involved, only the travelers. So they are enjoying themselves. So before themselves, we should use among. ప్రయాణికులు తమలో తాము ఆనందిస్తున్నారు, ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, వాళ్ళలో వాళ్ళే ట్రావెలర్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళే ఆనందిస్తున్నారు. అప్పుడు themselves ముందు మనం అమాంగ్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 6. When I was there, students were fighting among themselves. So other people not involved in the fighting, only students, no other one is there. So we should use among before themselves. నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులు తమలో తాము పోట్లాడుతున్నారు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, వాళ్ళే ఉన్నారు. సో వాళ్ళలో వాళ్ళే పోట్లాడుకుంటున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళే అన్నప్పుడు మనం themselves ముందు అమాంగ్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 7. Girls are talking among themselves.
There are no other guys involved in their talking. Only the girls are involved in the talking. So girls are talking among themselves only. Yeah, before themselves we use among. అమ్మాయిలు తమలో తాము మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అమ్మాయిలు మాత్రమే ఉన్నారు, అమ్మాయిలు వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళే అన్నప్పుడు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. కేటగిరీ సి, సంథింగ్ ఆర్ సమ్వన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్, దెన్ యూజ్ ద ప్రపోజిషన్ అమాంగ్. ఎవరిని అయినా దేనినైనా విషయాలు లేదా ప్రజలు చుట్టుముట్టినప్పుడు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. అవి ఎలా అనేది ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. హీరోయిన్ వాజ్ ఫీలింగ్ అన్కంఫర్టబుల్ అమాంగ్ పబ్లిక్. హీరోయిన్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై పబ్లిక్. సో హీరోయిన్ వాజ్ ఫీలింగ్ అన్కంఫర్టబుల్. బిఫోర్ పబ్లిక్ వి షుడ్ యూజ్ అమాంగ్. జనాల్లో హీరోయిన్ అసౌకర్యంగా ఉంది అంటే జనాలు హీరోయిన్ని చుట్టుముట్టారు, సో ఆమె అసహ్యంగా ఫీల్ అయింది. సో అప్పుడు మనము పబ్లిక్ ముందు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 9, ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ టు ఫ్లై హెలికాప్టర్ అమాంగ్ ట్రీస్. సో హెలికాప్టర్ సరౌండెడ్ బై మెనీ ట్రీస్. సో టు ఫ్లై హెలికాప్టర్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. బిఫోర్ ట్రీస్ వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూజ్ అమాంగ్ ప్రపోజిషన్. చెట్ల మధ్య హెలికాప్టర్ ఉంది, దాన్ని నడవడం ప్రమాదకరం. సో ట్రీస్ ముందు మనము అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 10, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు నోటీస్ ఫేక్ నోట్ అమాంగ్ ద నోట్స్. ఫేక్ నోట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు నోటీస్ ఫేక్ నోట్. సో బిఫోర్ ద నోట్స్ వీ షుడ్ యూజ్ అమాంగ్ ప్రపోజిషన్. నోట్లలో నకిలీ నోట్ను గుర్తించడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే నోట్ల మధ్య నకిలీ నోట్ ఉంది, సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నోట్ల మధ్య అన్నప్పుడు ద నోట్స్ ముందు అమాంగ్ అనే ప్రపోజిషన్ని ఉపయోగించాలి. కేటగిరీ ఏ, డ్యూరింగ్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రపోజిషన్. డ్యూరింగ్ ఇండికేట్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్. It followed by a noun indicating time. We will see with below examples. ఇది కాల వ్యవధిని సూచిస్తుంది. డ్యూరింగ్ తర్వాత నామవాచకం ఉంటుంది, సమయాన్ని సూచిస్తుంది. అది ఎలా అనేది కింది ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం తెలుసుకుందాము. ఎగ్జాంపుల్ 1, వీరు wrote కామిక్ స్టోరీస్ డ్యూరింగ్ హిజ్ కాలేజ్ డేస్. వెన్ డిడ్ వీరు రైట్ కామిక్ స్టోరీస్? Veeru wrote comic stories during his college days. His college days means it is showing some duration of time. Before his college days, we should use during. వీరు కాలేజ్ రోజుల్లో హాస్య కథలు రాశాడు. ఎప్పుడు రాశాడు? కాలేజ్ రోజుల్లో. అది కొంత టయాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ టైం ముందు మనము డ్యూరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 2, during our holidays, we visited many temples and historical places. When did we visit many temples and historic places? We visited many temples and historic places during our holidays. So, during our holidays, it indicates duration of time. So, before our holidays, we must and should use during. మా సెలవుల్లో అనేక దేవాలయాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు చూసాము. ఎప్పుడు చూశారు? సెలవుల్లో. సెలవులు అనేది కొంత టైంని చూపిస్తుంది, డ్యూరేషన్. దాని ముందు మనము డ్యూరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 3, మిస్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్క్డ్ యాజ్ ఏ పేపర్ బాయ్ డ్యూరింగ్ హిజ్ స్కూల్ డేస్. వెన్ డిడ్ మిస్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్క్డ్ యాజ్ ఏ పేపర్ బాయ్? హీ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ పేపర్ బాయ్ ఇన్ హిజ్ school days. His school days indicates some time period. Before that time period, we should use during. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చదువుకునే రోజుల్లో పేపర్ బాయ్గా పనిచేశారు. ఎప్పుడు చేశారు? చదువుకునే రోజుల్లో. ఆ టైంని చూపిస్తుంది, దాని ముందు డ్యూరింగ్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగించాలి.
Example 4. During my absence, Mr. Gopi will look after the project. When will Gopi look after the project? During my absence. During my absence is showing some duration, some time. So before that, we should use during preposition. నేను లేని సమయంలో గోపి గారు ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటారు. గోపి గారు ఎప్పుడు చూసుకుంటారు? నేను లేని సమయంలో. అప్పుడు దాని ఒక సమయాన్ని చూపిస్తుంది. మై అబ్సెన్స్ అనేది. అబ్సెన్స్ ముందు మనం డ్యూరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలి. ఎగ్జాంపుల్ 5. డ్యూరింగ్ సాటర్డే సండే విక్రాంత్ క్రియేట్స్ వీడియోస్. When does Vikrant create videos? Vikrant create videos during Saturday and Sunday. So Vikrant creates videos during Saturday and Sunday. So Saturday, Sunday, it shows some time. So before that Saturday, Sunday, we must and should use during. శని ఆదివారాల్లో విక్రాంత్ వీడియోని క్రియేట్ చేస్తుంటాడు. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంటాడు? ఆదివారాలు అనేవి కొంత టైం చూపిస్తుంది. వాటి ముందు మనము డ్యూరింగ్ అనే ప్రపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం. ఎందుకంటే టైం చూపించే వాటి ముందు డ్యూరింగ్ ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. వన్స్ అగైన్ రీడ్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ మీ. Practice couple of times. Definitely exams will useful to you. You will get flow also. Just practice. Practice is the key. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీకు ఉపయోగపడతాయి. తప్పకుండా ఫ్లో వస్తుంది మీకు. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కంపల్సరీగా ఉపయోగపడతాయి. లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.